السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں فنائے جنون بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ 28۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں اور یہ والا ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اس ناول کو آپ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہم جلدی سے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سفید حویلی کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ بالاج شاہ لان میں ٹہل رہا تھا جب ایک دم ہی اس کا سر گھومنے لگا۔ اسے اچانک سے اپنے سینے میں کچھ ہوتا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اس پر اس کی سانسیں تنگ ہو رہی ہو، جیسے ابھی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا۔ اس نے اپنا بلو کوٹ اتارا اور زمین پر پھینکتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ جب اسی وقت عنبر شاہ حویلی سے نکلتی چلتی ہوئی اس کے پاس آنے لگی۔ بالاج، کیا ہوا آپ کو؟ وہ بالاج شاہ کو اضطرابی اور بے چینی کی حالت میں دیکھتی مصنوعی حیرانگی اور پریشانی سے بولی۔ جب بالاج نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے سینے میں جلن ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بالاج نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے کیونکہ اس کی گھٹن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اسے سانس مشکل سے آ رہا تھا، دوائی اس پر اپنا اثر کر گئی، وہ مدہوش ہونے لگا تھا، وہ اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ اس کا سر اس قدر گھوم رہا تھا کہ اسے عنبر شاہ بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ بالاج، آپ میرے ساتھ چلیں، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ ہلکی سی طائرانہ مسکراہٹ چہرے پر لاتی وہ بالاج کو آگے ہو کر پکڑنے لگی۔ جب اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اسے لگا تھا جیسے ایک دم فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو، جیسے اب اس کا ذہن معاف ہو گیا ہو، جیسے وہ اپنے ہوش میں نہ ہو۔ اتنی سردی کے باوجود اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے، اس کی آنکھیں ایک حساب سے بند ہونے کو تیار تھی۔ جب عنبر شاہ نے اس کا بازو اپنے کندھے پر رکھتے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا، اس کا دماغ ساکن ہو گیا۔ جلد ہی عنبر شاہ اسے ہال سے گزارتی ہوئی اپنے کمرے میں لے جانے لگی۔ اس وقت اس کے چہرے میں جتنی خوشی تھی اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی، اسے اور چاہیے ہی کیا تھا۔ اپنے کمرے کے پاس پہنچتے اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے اسے بیڈ پر لٹاتے فوراً سے دروازہ بند کیا۔ بالاج شاہ پر چھاتی غنودگی اس کی آنکھیں بند کر گئی۔ جب مشکل سے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ارد گرد نظریں گھمائی مگر اس کی میموری لاس ہو گئی۔ وہ کون ہے وہ یہ تک بھول گیا، وہ کہاں ہے اسے یہ کیسے یاد رہتا، اسے یہ کیسے پتا چلتا۔ وہ آنکھیں کھول رہا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے۔ جب عنبر شاہ اسے وہیں بیڈ پر چھوڑے وارڈروب سے اپنا بیہودہ ڈریس پکڑتی چلتی ہوئی واش روم میں جاتی بند ہوئی، پیچھے بالاج شاہ پر وہ زہریلی دوائی پوری طرح اثر کر گئی۔ وہ دوائی اس قدر خطرناک تھی کہ وہ خود کو بھول گیا تھا وہ کون تھا، اسے یہ تک یاد نہ رہا۔ پھر عنبر شاہ وہ بیہودہ ڈریس پہن کر باہر نکلتی، اس کے اوپر لمبی سلک کی گاؤن زیب تن کیے ہوئے تھی۔ اس کی سلک کی لمبی گاؤن کافی خوبصورت اور لمبی تھی، نیچے اس نے نائٹی پہن رکھی تھی۔ جلد ہی ڈریسنگ کے قریب آتے اس نے وہاں سے سرخ رنگ کی لپسٹک اٹھائی اور بھر بھر کر اپنے ہونٹوں پر لگانا شروع کی۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ بیڈ پر آتے ہی بالاج شاہ پر جھکتی اس کی شرٹ کو اس کے سینے سے علیحدہ کر گئی تو اس کا مضبوط سینہ دیکھ کر عنبر شاہ کو اپنا سب کچھ اس پر ہارتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے اسے کچھ وقت دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ پوری طرح اس پر جھکتی، اس کے سینے پر لب رکھتی اپنی لپسٹک کے نشان چھوڑنے لگی۔ کمرے میں ٹہلتی ہوئی وہ نہ جانے کون سے پہر سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ ایک بار پھر سے تنگ آ کر اس نے گھڑی کی جانب دیکھا جو 11 بجا رہی تھی۔ اب تک تو بالاج شاہ کو کمرے میں آ جانا چاہیے تھا مگر وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ پھر مزید 2 منٹ اور انتظار کرنے کے بعد اپنے کمرے سے نکلتی باہر لان میں آ گئی تو دیکھا وہ لان میں بھی نہیں تھا۔ باہر کا سارا جائزہ لینے کے بعد وہ دوبارہ سے ہال میں داخل ہوتی بالاج شاہ کو حویلی میں ڈھونڈنے لگی مگر وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ جب وہ کچن کے پاس ایک پل رکی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کو اپنے سامنے کرنے لگی، کال کرتی ہوں انہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ دھیرے سے بڑبڑاتے اس نے بالاج کا نمبر ڈائل کرتے اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری جانب سے بیل جا رہی تھی مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس نے 2-3 دفعہ مزید ٹرائی کیا، اس بار بھی بیل جا رہی تھی لیکن کوئی رسپانس نہیں۔ شنایا ملک کے دل میں ایک پل میں ڈھیر سارے خدشات نے جنم لیا۔ اچانک ہی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اسے گھبراہٹ ہونے لگی جب جلد ہی اس نے اپنا ذہن جھٹکتے موبائل کے بمپ ہونے پر اس کی جانب توجہ کرتے آنے والے کا میسج دیکھا۔ اسکرین پر جگمگاتا بالاج شاہ کی جانب سے آیا میسج موصول کرتے وہ جھٹ سے اسے اوپن کرتی دیکھنے لگی۔
شنایا میں بیزی ہوں، تمہاری کال نہیں اٹھا سکتا۔ میسج میں نے یہ کہنے کے لیے کیا ہے کہ میں آج نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ کام ہے، اس لیے تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ بالاج کی جانب سے بھیجا میسج ریڈ کرتے شنایا ایک پل کو سوچ میں ڈوبی، جو کہ دراصل عنبر شاہ نے ٹائپ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا رات کو اس کے لیے سرپرائز ہے، تو پھر وہ اچانک سے بزی کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ لیکن اگر اسے کہیں جانا تھا تو شنایا کو بتا کر جاتا۔ شنایا کا دل دکھا تھا، اسے اچھا نہیں لگا تھا بالاج شاہ کا اتنا لاپرواہ ہونا۔ پھر اس نے جلد ہی ایک لمبی سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے جواباً میسج ٹائپ کیا۔ 5 ہی منٹ میں اس نے ڈھیر سارے میسج اسے کیے تھے، مگر وہ آف لائن ہو گیا تھا۔ دوبارہ اس کا ایک بھی جواب نہیں آیا تھا۔ شنایا کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی جب وہ پیر گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں جاتی بند ہو گئی۔ دوسری جانب عنبر شاہ فل پلاننگ کے ساتھ اس کے جسم میں چھاپ چھوڑ رہی تھی، تاکہ جب سب دیکھے تو یہی سمجھے کہ ان کے درمیان کچھ تو ہوا ہے۔ کتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے تمہیں اپنے بیڈ پر دیکھ کر، کاش کہ زندگی بھر ایسا ہو جائے، کاش کہ جو آگ میں لگانے جا رہی ہوں تمہارا اور شنایا کا گھر جلا دے، برباد کر دے۔ آپ کو پتا ہے میں کیا چاہتی ہوں؟ بیڈ پر اس کی جانب منہ کر کے ترچھی لیٹتی وہ دھیمے لہجے میں بولنے لگی، جبکہ بالاج شاہ اب اپنے حواسوں سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ کبھی تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی، مگر کچھ وقت بعد کھلتی بھی تو اسے کچھ سمجھ نہ آتی کہ اس کے آس پاس ہو کیا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ کی بیوی شنایا جب ہم دونوں کو ایک ساتھ ایک بیڈ پر دیکھے تو وہ جل کر کوئلہ ہو جائے۔ میں چاہتی ہوں اس کا غرور اس وقت ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے اور آپ کو میرے ساتھ دیکھ کر اس کے دل میں اس قدر غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے۔ پھر آپ دیں گے اسے صفائیاں جس پر وہ یقین ہی نہیں کرے گی، کیونکہ آج رات جو ہمارے درمیان ہوا وہ تو آپ کو خود نہیں یاد ہوگا، اور کس بنیاد پر آپ اس کا اعتبار جیتیں گے؟ پھر وہ آپ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور آپ تنہا رہ جائیں گے۔ بیچارے بالاج شاہ! لیکن آپ فکر مت کریں، جب آپ ٹوٹ جائیں تو میں آپ کو سنبھالوں گی، جب آپ بکھر جائیں گے تو میں آپ کی ذات کے ٹکڑے سمیٹوں گی، اور جب آپ خود کو اکیلا محسوس کریں گے تو عنبر شاہ بالاج شاہ کو پورا کرے گی۔ پھر بس آپ اور میں ہوں گے، وہ شنایا تو جا چکی ہوگی۔ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بات کے آخر میں اونچی اونچی ہنسنے لگی۔ پھر اگلے ہی پل بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھتے اس نے اپنے موبائل کا کیمرہ کھولا اور ہاتھ میں پکڑی نیوڈ ریڈ کلر کی لپسٹک سے اپنی گردن پر نشان بنانے لگی۔ 5 ہی منٹ میں اس نے بڑی مہارت سے اپنی گردن پر لو بائٹ کے نشان بنا لیے، اور اپنے ہونٹوں سے لپسٹک کو پھیلاتے اپنے بالوں کو کھول کر اس میں انگلیوں کو پھنسا کر اسے رف شکل دیتے ہی وہ اس کے ساتھ لیٹتی، اس کے بازو پر اپنا سر رکھتی، کمفرٹر کو خود پر اوڑھتی، اس کے بے حد قریب ہوتی، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیند کی آغوش میں کھونے لگی۔ دوسری طرف نکاح مبارک ہو میری جان! کمرے میں آتے دروازے کو لاک کرتے وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے بولا تو نیہان نے فوراً سے خود پر لیا، گھونگھٹ پیچھے کرتے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ دور ہو کر بیٹھو شہزل۔ شہزل کے اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ تھوڑی دور کھسکی تو شہزل کا دل چاہا اس وقت ایک بلند کہا لگائے، ابھی کچھ وقت پہلے تمہارا اور میرا نکاح ہوا ہے، تو اس حساب سے میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارے قریب بھی آ سکتا ہوں۔ گاٹ اٹ؟ شہزل نے تفصیل دیتے ایبرو اچکا کر اس کی جانب دیکھا تو نیہان نے اپنی لب قطرتے اس سے نظریں چرانے کی کوشش کی۔ نکاح ہو گیا ہے تو دیکھو تم اپنی لمٹس نہیں بھولو گے، سمجھے؟ تم میری مرضی کے بغیر میرے قریب نہیں آؤ گے، ورنہ میں یہ نکاح توڑ دوں گی۔ نیہان اپنا دوپٹہ صحیح کرتے جھنجھلاتی ہوئی ہڑبڑاہٹ میں بولی تو شہزل آگے ہو کر اس کا بازو پکڑتا اسے پوری طرح اپنی جانب متوجہ کر گیا، جبکہ اس کے اچانک سے نیہان کا بازو پکڑنے کی وجہ سے اس کا سانس حلق میں دم توڑنے لگا۔ نیہان شاہ، یہ نکاح ہے، کانٹریکٹ نہیں کہ جسے تم اپنی مرضی سے توڑ دو گی، شہزل نے کہا لگاتے اس کا بازو تھاما۔ دیکھو تم چاہتے تھے میں تم سے شادی کر لوں تو میں نے کر لی، لیکن اب اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کی نا تو میں اسی وقت شور مچا دوں گی۔ اگلے ہی پل اپنے بازو کو چھڑواتے نیہان نے انگلی اٹھا کر دھمکی دینا ضروری سمجھا تو اس کی دہائی پر شہزل کا دل چاہا ہنس ہنس کر پاگل ہو جائے۔ اچھا شور مچا کر سب کو کیا کہو گی تم؟ شہزل نے اپنی تھوڑی پر انگلی رکھتے سوچنے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا تو نیہان نے فٹ سے جواب دیا، یہی کہ تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ اس بار وہ معصومیت سے بولی تھی جس پر بہت روکنے کے باوجود بھی شہزل ملک کا چھپڑ پاڑ کے کہا خاموش فضا میں یکدم بلند ہوا، تم ہنس رہے ہو میری باتوں پر؟ نیہان نے اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ منہ بسورا تو شہزل کی ہنسی کو ایک دم بریک سی لگی۔ اس نے اپنی محبت بھری نظروں سے نیہان شاہ کو دیکھا جو اس وقت تمام ہتھیاروں سے لبریز شہزل ملک کا قتل کرنے کو تیار تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکالی۔
मैं मजाक कर रहा था नेहान मलिक। जब तक तुम राजी नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, यह अहद किया है मैंने खुद से। शहज़ल ने वो सुर्ख डिब्बी खोलकर उसकी जानिब बढ़ाई तो नेहान शाह ने खाली नज़र से उस डिब्बी में चमकते लॉकेट को देखा, जो देखने में अपनी मिसाल आप था। सफ़ेद मोतियों से बनाया छोटा सा दिल जो देखने में इंतहा का खूबसूरत लग रहा था। ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है, प्लीज़ इसे ठुकराना मत। तुम्हारी सूरत पर तो शहज़ल मलिक जान भी दे सकता है, मगर मांगना मत, मुझे अभी तुम्हारे साथ एक लंबा सफ़र गुजारना है। अपनी बात के आखिर में हंसा तो नेहा ने उस डब्बी को पकड़ते उसे अपने पास रखा। एक बात पूछूं तुमसे? शहज़ल ने इजाज़त तलब नज़रों से निहान को देखा तो उसने अपने सर को इस बात में जंबिश दी। तुम मुझे शादी के लिए कैसे मान गई? शहज़ल का सवाल अनोखा था, या फिर निहान को दो पल समझ नहीं आई थी कि वो क्या जवाब दे। क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए वो मोहब्बत देखी जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। मशायम आपी ने मुझे बोला था कि जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं उन्हें खोना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनमोल लोग होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो हमसे मोहब्बत करता है हमें ज़िंदगी में हमेशा हमेशा उसे चुनना चाहिए। जो हमसे प्यार करता है उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। नेहान की आवाज़ में एक अजीब सहर था जो शहज़ल को पूरी तरह जड़क ले झक जकड़ ले लेता था। उसके अल्फाज सरापा सुकून थे और ये शहज़ल मलिक दिलो जान से कबूल करता था। मतलब तुमने मेरे लिए भाई को छोड़ दिया? क्या तुमने भाई की मोहब्बत को भुला दिया नेहान? या अभी भी तुम उनसे मोहब्बत करती हो? ये सवाल जानलेवा था। शहज़ल ही जानता था उसने सवाल कैसे पूछा था। नेहान के गले में उभरती गिल्टी मालूम हुई तो उसने एक लंबा सांस लेते बोलना शुरू किया। शहज़ल, मैं नहीं जानती मुझे तुम्हें ये बात कहनी भी चाहिए या नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि तुम्हारे भाई को मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। मेरा दिल अब खाली है, एक वीरान घर की तरह, जिसकी तामीर करने में अगर तुम कामयाब हो गए तो उसके मालिक तुम होगे, वरना ये दिल सारी उम्र बंजर ही रहेगा और उसे तुम चाह कर भी आबाद ना कर सकोगे। उसके अल्फाज शहज़ल का सीना चीर कर उसके दिल के अंदर जाकर लगे थे। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराया और उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मैं ये बंजर दिल आबाद कर लूँगा नेहान, फिर इस दिल पर सिर्फ मेरा कब्ज़ा होगा, ये मेरी मिल्कियत होगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन शहज़ल मलिक को दुनिया की किसी चीज़ की तलब बाकी ना रहेगी। उस दिन मुझे सब मिल जाएगा, उस दिन मुझे तुम हासिल हो जाओगी और उस दिन तुम और मैं हम बन जाएंगे। उसके लहजे में न जाने ऐसा क्या था। नेहान शर्माभूत हुई थी। फिर 5 ही मिनट बाद वो उसके पास से उठ खड़ा हुआ। तुम अब सो जाओ, थक चुकी होगी, और बेफिक्र रहना, मैं अपनी लिमिट्स याद रखूंगा। वो चेंजिंग रूम जाते जाते रुका था। और एक बात, कल वलीमे का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन उस दिन होगा जब मुझे तुम्हारा वजूद नहीं बल्कि तुम्हारी रूह हासिल होगी। वो बोलकर जा चुका था और नेहान उसकी बातों में डूब गई। शनाया पूरी रात सो नहीं सकी थी। न जाने क्यों उसे घबराहट ही होती रही, जिसकी वजह से उसकी एक पल भी आंख न लग सकी। और अब हॉल ही में वो बेड पर उठकर बैठती वक्त देखने लगी थी। 5 बज गए थे, अजानें हो चुकी थी। घबराहट और घुटन की वजह से उसका गला सूखने लगा तो उसने अपने कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाते अपना रुख किचन की जानिब कर लिया। वो किचन से पानी का जग लेकर वापस आई थी जब उसने महसूस किया कि हवेली में तमाम अफराद उठे हुए थे। हॉल में से गुजरते हुए उसने प्रेयर रूम की जानिब कदम बढ़ाए तो देखा कि अल्तमश साहब और चचा साहब आगे जाए नमाज बिछाए खड़े थे और पीछे उनकी बेगम साहिबा ज़ारा बेगम और चची जान खड़ी नमाज अदा कर रही थी। उन्हें नमाज पढ़ते देख उसके कदम रुक गए थे। उसके दिल में ख्वाहिश जागी थी कि काश वो भी बादशाह के साथ ऐसे ही नमाज अदा करे। वो यकीन नहीं कर सकती थी कि उस एक मंजर ने उसके घुटन ज़दा दिल को कितनी राहत बख्शी थी। उसके देखते ही देखते उन्होंने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठाया। नज़रें उन पर रखे वो फुसूखेज़ी में डूबने लगी थी। जब उसे एकदम से किसी के तेज़ दहाड़ने की आवाज़ आई तो उसने इस आवाज़ के ताक़ुब में पलट कर पीछे देखा। चिल्लाने की आवाज़ दोबारा आई तो उसने महसूस किया कि वह आवाज़ बादशाह की थी। वो फ़ौरन से पहले हाथ में जग पकड़े उस आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ी। उसके पीछे ज़ारा बेगम, अल्तमश साहब, चचा साहब और चची जान भी दौड़ी। दूसरी जानिब कमरे में उसकी दवाई का असर ख़त्म हो गया था। वो जब उठा था तो मुकम्मल होश में था और ख़ुद को अंबर शाह के कमरे में उसके बेड पर शर्मनाक हालत में लेटे देख एकदम उसकी रगों में खून की जगह वहशत दौड़ने लगी। वो अंबर शाह को दूर ढकेलता उसके पास से उठता चीखने चिल्लाने लगा, अपनी भड़ास उस पर निकालने लगा। जब इतनी ही देर में दरवाज़ा खुला और शनाया मलिक समेत वो सब अंदर दाखिल हुए और अंदर आते ही उन्हें इस हालत में देखकर वो सब साकित ही रह गए। अंबर शाह नाइट गाउन में मलबूस थी और बादशाह शर्टलेस था। शनाया ने साकिन पड़ती आंखों से
आंखों को झपका कर दोबारा से देखा, मगर मंजर ना बदला। उसके हाथ से अचानक से शीशे का जग छूटा और जमीन बोझ होते ही एक गजबनाक आवाज से करची करची हो गया। वो देख रही थी, उसके जिस्म में जगह जगह पर लिपस्टिक के निशान थे। जल्द ही उसने अंबर पर नजर डाली, जो उजड़ी हुई हालत में थी। उसकी लिपस्टिक फैली हुई थी, बाल उजड़े हुए थे, गर्दन पर बनाए लव बाइट के निशान भी वाज़ेह थे। अंदर का मंजर देखकर शनाया के जिस्म से जान निकलने लगी थी। उसे लगा था जैसे किसी ने उसे जलते अंगारों पर ला खड़ा कर दिया हो, जैसे पूरा आसमान ही उसके सर पर आ गिरा हो। उसका दिल चाहा जमीन यहीं फट जाए और वो उसमें धंस जाए। उन सबको यहाँ पर देखकर बादशाह हौंक रह गया था। उसे इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी सिवाय शनाया मलिक के, जो उसे अनजान नजर से देखने लगी थी। ज़ारा बेगम और चची जान ने बाकायदा मुंह पर हाथ रख लिया था, जबकि अल्तमश साहब और चचा साहब ने अपनी नज़रों का मरकज़ बदला। शनाया शनाया को बिल्कुल खामोश और अपने हवास में ना देखकर बालाज की आवाज़ कांपने लगी थी। उसने फ़ौरन से बेड से अपनी शर्ट उठाकर पहनी और शनाया की जानिब कदम बढ़ाया। शनाया, जो कुछ तुमने देखा ऐसा कुछ नहीं है। शनाया, मेरा यकीन करना, मैं नहीं जानता मैं इसके कमरे में कैसे पहुंचा। शनाया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। वो शनाया के करीब पहुंचे, आंखों में हल्की सी नमी लिए उसे यकीन करवाने लगा। इस दौरान फर्श पर बिखरा शीशे का टुकड़ा बादशाह के पैर के तले में धंस गया, मगर उसके मुंह से सिसकी तक ना निकली। उसे इस वक्त अपने दर्द की परवाह नहीं थी। अगर किसी की थी तो वो थी उसकी बीवी शनाया मलिक। ओह मेरे खुदाया, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। बालाज ने अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचते नोचा, मगर कोई फायदा ना हुआ। उसे कुछ याद ना आया। शनाया, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझ पर यकीन करोगी ना। शनाया, तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शनाया, मैं तुम्हारे होते हुए किसी दूसरी औरत के करीब भी नहीं जा सकता। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। शनाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है, ये सच नहीं है। उसके साकित पड़ते जिस्म को हिलाते बादशाह ने दीवाना वार उसकी आंखों में देखते यकीन करवाना चाहा, मगर वो उसे तो देख रही थी, लेकिन अब वो होश में नहीं थी। वो सुन तो सब रही थी, मगर खामोश थी। उसके जिस्म से जान निकल रही थी, और ये शनाया मलिक ने साफ महसूस किया था। वो दो पल को खामोश हुआ तो चची जान के इशारा करने पर अंबर शाह वहीं खड़ी अपने सीने पर हाथ बांध कर पूरे एतमाद लहजे में कुछ बोलने लगी। बालाज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने ही तो मुझे बोला था कि आज रात हम साथ में गुजारेंगे। आपने ही तो मुझे बोला था मैं आपकी बीवी हूँ। आप अपनी बीवी को वापस हासिल करना चाहते हैं, और आप मेरे रूम में खुद आए थे। मैं आपको नहीं लाई थी, आप खुद मेरे करीब आए थे। आपने खुद मुझे अपनी मर्जी से छुआ था। इस वक्त उसके अल्फाज जलती पर तेल का काम करने लगे। शनाया भारी भारी सांस लेने लगी थी। उसके दिल में कुछ बहुत जोर से लगा था। उसने अपनी आंखें मीच कर खोली तो उसकी हालत को समझते बादशाह का दिल चाहा अंबर शाह का इसी वक्त कत्ल कर दे। बकवास बंद करो अंबर शाह। उसकी जानिब देखता वो शेर की दहाड़ से भी तेज दहाड़ा तो उसकी आवाज़ पर सबके दिल लर्जे। उसके चेहरे पर तैश आया, आंखें सुर्ख अंगारा हुई जिसमें शरारे दौड़ने लगे। उसका अंग अंग शोले टपकाने लगा, उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी वेन्स जिल्द को दबाती बाहर आने को तैयार थी। क्यों बोल रही हो तुम इतना झूठ? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? समझती क्या हो तुम खुद को? हो कौन तुम? मैं नहीं जानता था कि तुम इस कदर गिर जाओगी। मुझे तो तुम्हें औरत बोलते हुए भी शर्म आती है। कैसी औरत हो तुम, एक मर्द पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? मैं जानता हूँ तुमने ही ये सब किया होगा, तुम ही मुझे कमरे में लाई होगी, ज़रूर तुमने मुझे कुछ खिलाया होगा, तभी तो मुझे रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सब तुम्हारी गेम है ना? बताओ। बादशाह का दिल चाहा उसके करीब जाते वो उसे अपने हाथों से ही कुचल डाले। बहलाज, मेरी नहीं, ये आपकी गेम थी। मैं मानती हूँ आपने मुझे बोला था अगर आपकी बीवी यहाँ आ गई तो आप इल्ज़ाम मुझ पर डाल देंगे, मगर बहलाज अब ज़्यादा हो रहा है। हमने ये तय नहीं किया था कि आप सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही दे देंगे। वैसे भी अब आपकी बीवी सब कुछ जान गई है तो छुपाने की ज़रूरत क्या है? बता दें आप उसे कि आप हर दूसरे दिन उसे काम का बोल कर मेरे कमरे में आते हैं। डर क्यों रहे हैं आप? वो डायन थोड़ी ना है जो आपको खा जाएगी। आप उसे बता दें आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और उससे ये सब छुपाना चाहते थे, मगर अब प्लीज़ आप ये ड्रामा ख़त्म कर दें। पता तो उसे चल गया है, अब आप भी बता दें ताकि उसे यकीन आ जाए। वो लफ्ज़ों की जाल बिछाने लगी थी। उसकी बातें सुनते शनाया का दिल सूखे पत्ते की माने लरसने लगा। उसकी आंखों में बेशुमार आंसू आए जिससे वो जल्द अंदर अंदर धकेल गई। बाकी सब तो दरवाजे पर शल खड़े तमाशा देखने लगे। झूठ बोलना बंद करो अंबर शाह, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बादशाह का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो वहशतपन से उसकी जानिब बढ़ता उसके चेहरे पर फनकारने लगा। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? कैसी बेहुदा औरत हो तुम। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी नफरत कि अगर तुम मर भी रही होगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं बचाऊंगा। वो अपने आपे से बाहर हो गया था और दूसरी जानिब शनाया का दिमाग माऊफ होने लगा। उसके जहन में आवाज़ें डबल डबल होने लगी। दफतन वो अचानक से अपना इख्तियार खोती तेज़ आवाज़ में चिल्लाई, खामोश।
अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए बिजली की आवाज़ से भी तेज़ गरजी तो सफ़ेद हवेली में एकदम सन्नाटा छाया। सबकी नज़रें शनाया पर ठहरी। जब वो अगले ही लम्हे चेहरे पर गज़बनाक हद तक ज़हरीले तासुरात लिए उनकी जानें बढ़ने लगी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो फर्श पर बिखरे शीशों पर उसका पैर पड़ा। सबका ध्यान उसके दर्दनाक चेहरे पर था, किसी का ध्यान उसके पैरों पर ना गया। फर्श पर बिखरे कांच पर उसने जैसे ही दोनों पैर रखे, उसके चेहरे पर दर्द के असरात नुमायां हुए। उसके पैर में चुभता कांच उसकी रूह तक को झंझोड़ गया। कांच उसके पैर में धंसने लगा और जल्द ही खून भी बहने लगा। बहुत मुश्किल से, बहुत दर्द के बावजूद वो खून आलूद पैरों से चलती हुई उनके पास पहुंचने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। बादशाह की नज़रें जैसे ही उसके पैरों से टकराई, वो उसके नज़दीक आया, मगर उससे पहले ही शनाया ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रुक जाने का कहा। उसके खून से भरे पैरों के निशान मार्बल को दागदार कर गए। सब देख रहे थे और बहुत गुस्से में बादशाह की जानी बढ़ रही थी, और ये देख कर चची जान तो संभले नहीं संभाल रही थी। उनका प्लान और इतनी जल्दी कामयाब। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आंखें सर्द हो गई। दांतों को वो जोर से पीस गई। फिर उनके पास पहुंचते ही उसका हाथ हवा में बुलंद हुआ और एक शानदार थप्पड़ अंबर शाह के चेहरे पर झड़क गया। खामोश फिजा में एकदम से तलातम बरपा हुआ। वो 2 कदम पीछे हुई और लड़खड़ाती जब शनाया ने 2 कदम आगे बढ़ाते उसे गिरेबान से पकड़ते झंझोड़ा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई झूठी औरत मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगाने की। वाह, ये कहानी ने नया रूप ले लिया। ज़बरदस्त। अब मज़ा आ रहा है मुझे और पढ़ने में। आह, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई झूठी औरत मेरे शौहर पर इल्ज़ाम लगाने की। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम पर यकीन करूंगी। अरे मैं तो कभी मर कर भी तुम पर यकीन ना करूं, और अपने शौहर पर मैं आंखें बंद करके भी यकीन कर सकती हूँ। वो कभी झूठे नहीं हो सकते, वो मुझसे झूठ नहीं बोलते, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते, और ऐसा कर ही नहीं सकते जितना शर्मनाक इल्ज़ाम तुमने उन पर लगाया है। इसके बाद मेरा तो दिल चाह रहा है तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म कर दूँ। वो उसकी गोंद को उसका गला हाथ में दबोचते चीखती चिल्ला चली गई। उसकी आवाज़ वहशतनाक थी, दिल हिला देने वाली। उसकी बातों ने, उसके यकीन ने इस वक्त बादशाह को जितनी खुशी दी थी, वह आम लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती थी। तुम्हें क्या लगा था तुम ये सब करोगी और मैं तुम पर यकीन कर लूँगी? तुम्हें क्या लगा था मैं अपने शौहर को इल्ज़ाम दूँगी? मैं तुम्हें बताती हूँ मिस अंबर शाह, तुम्हारी ये छोटी सी सोच इंतहाई घटिया है। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ने लगी थी, कांच उसके पैरों में धंस गया था। एकदम ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। जल्द ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अचानक उसका दर्द हद से बढ़ने लगा। तुम्हें कहा था ना मैंने कि मेरे शौहर से दूर रहना, मगर तुम्हें समझ नहीं आती। लेकिन आज जो तुमने किया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अंबर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसकी आंखों के सामने वाला मंजर घूमने लगा, धुंधलाने लगा। उसके जिस्म से जान जाने लगी। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। उसे लगा वो एक पल भी और मजीद हरकत ना दे सकेगी, वो पत्थर का मुजस्समा बन गई हो। उसने खुद को होश में रखते उसके कॉलर पर गिरफ्त तेज करनी चाहिए, मगर इससे पहले ही उसकी आंखें बंद हुई। उसका सांस एक पल को रुका। अब के वो पीछे जाती, जमीन बोस होती। तभी बादशाह ने फौरन से उसके बेजान और साकित पड़ते वजूद को अपनी बाहों में लिया। वो बेहोश हो चुकी थी। उसके पैरों से खून बस बहता ही चला जा रहा था। बादशाह ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ने लगा। उसे रूम में ले जाकर लिटाते उसने फौरन से डॉक्टर को कॉल मिलाई। सभी अब उसके कमरे में इकट्ठा होने लगे। जल्द ही डॉक्टर आ गए और उन्होंने शनाया को चेक किया। देखिए, परेशान मत हो, इनका ज़ख्म बहुत गहरा है, जिसकी वजह से बेहोश हो गई, और इन्हें अचानक से स्ट्रेस भी हुआ है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डैमेज होता काम करना बंद छोड़ रहा है। मैंने दवाई तो दे दी है, मगर प्लीज़ कोशिश करें कि जब होश में आए तो उन्हें स्ट्रेस ना होने दे, वरना इनके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर ने हिदायत करते दवाइयों वाली पर्ची उसकी जानिब बढ़ाई तो बादशाह का चेहरा सुर्ख होने लगा। डॉक्टर चले गए, मगर वो वाल्हाना नज़रों से शनाया को देखता, उसके पास बैठता, दीवानावार उसके हाथ चूमने लगा। ज़ारा बेगम ने उसे बहुत दिलासा दिया, मगर इस वक्त वो किसी की नहीं सुनना चाहता था। इसलिए ना चाहते हुए भी सबको उसके कमरे से जाना पड़ा। डॉक्टर बताकर गए थे उसे 5 घंटों बाद होश आएगी, और बालाज उसके पास बैठा उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा। फिर एक तवील वक्त के बाद उसे होश आई। उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते बादशाह को अपने सामने मौजूद पाया। कुछ वक्त पहले का मंजर ताज़ा हुआ और किसी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने चलने लगा। उसने आंखें खोली तो जैसे बादशाह की सांस में सांस आई। रात को आप दोनों के दरमियान क्या हुआ? होश में आते ही उसने पहला सवाल यही किया। बादशाह जो उसकी जानिब बढ़ने लगा था, ये एकदम से मुंजमद हो गया। अभी तो वो कह ही रही
कह रही थी उसका शौहर गलत नहीं, फिर ये सब क्या है? शनाया, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ। वो देख रहा था शनाया की उजड़ी हालत को, उसकी आंखें गमज़दा और चेहरे पर ज़माने भर का दुख था। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो अभी रो देगी। फिर आपके जिस्म में ये लिपस्टिक के निशान कैसे हैं? शनाया ने उसके गिरेबान में झांकते तकलीफ से पूछा था, और साथ ही साथ वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। मैं नहीं जानता शनाया, ये कहाँ से आए, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं पता ये मेरे जिस्म पर निशान कैसे आए। बालाज शाह बेबस हुआ, और वो शनाया को 1000 दफ़ा सफाइयाँ दे सकता था, मगर शर्त ये थी कि वो उसकी बात पर यकीन करती। लेकिन मुझे पता है ये होठों के निशान हैं और साफ नज़र आ रहे हैं। और इस बार वो बेड से उठकर बैठी और अगले ही लम्हे उसकी शर्ट के बटन खोलती। उसकी तवज्जो भी उन निशान की जानिब मबजूल करने लगी। क्या तुम्हें अपने शौहर पर यकीन नहीं है? बादशाह की आंखें नम हुई। उसने दिल चीरते लहजे में पूछते आंखों में दर्द के तासुरात लिए उसकी जानिब देखा। आप पर यकीन है बालाज, मगर उस अम्बर शाह पर नहीं। यकीन नहीं है, न जाने उसने आपके साथ क्या किया होगा। ये सोच सोच कर मेरा सर फटे जा रहा है। वो दर्द के आखिरी मरहले में थी। वो नहीं जानती थी कि उसे शदीद जलन हो रही थी या दुख, मगर उसकी आवाज़ में कुछ तो था जो बालाज शाह ने आंखें मीच कर उसे देखा था। शनाया, तुम ज़्यादा सोच रही हो, डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें स्ट्रेस लेने से, प्लीज़ पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाओ, आप ही बता दें। ये सोच कर पुरसुकून हो जाओ कि मेरा शौहर पूरी रात किसी दूसरी औरत के साथ था, या फिर ये देखकर पुरसुकून हो जाओ कि उसके जिस्म में किसी और के होठों के निशान हैं। उसकी आंखें पूरी तरह भीग गई। वो इस वक्त कितनी अजियत में थी वो बयान नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका दिल चीर रहा हो, जैसे किसी ने उसे तख्त से फर्श पर गिरा दिया हो। बताए ना, मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? मेरा दिल डूबा जा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, सिर्फ ये सोच कर कि आप कल ऐसी हालत में उसके साथ थे। आपको पता है मैंने आपका कितना इंतज़ार किया, मैं पूरी रात नहीं सो सकी सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे बोला था ना कि आज रात आप मुझे सरप्राइज़ देंगे, तो क्या ये था आपका सरप्राइज़? उसके आंसुओं को रिहाई मिली और वो लगातार बस बहते चले गए। उसकी आवाज़ में कर्ब आने लगा। मैं जानती हूँ आपका कोई कसूर नहीं, मगर मुझे दर्द होता है ये सोच कर कि वो आपकी बीवी है। मुझे दर्द हुआ था ये देख कर जब वो आप पर हक जता रही थी, और मुझे बहुत दर्द हुई थी आपको उसके साथ देखकर। मुझे यहाँ बहुत दर्द हुई थी। शनाया ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा और अगले ही पल अपना चेहरा हथेलियों में गिरा लिया। उसका दिल फटने लगा था। वो हिचकियों में ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। जब बालाज शाह जोर से अपनी मुट्ठियों को दबोचता, उसके पास से उठता, कमरे से बाहर निकलता, अम्बर शाह के कमरे की जानिब बढ़ा। कमरे में आते ही उसे कलाई से थामे वो चलता हुआ ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। तो उसे इस कदर दहशत में देखकर सब उसके पीछे लपके। जबकि बाला शाह ने कमरे में जाते उसे एक जिससे आगे की जानिब धक्का दिया, तो वो सीधी जाती हुई अपना तवाज़ुन बरकरार न रखने की सूरत में ज़मीन पर जा गिरी। शनाया ने अपना चेहरा उसी वक्त हथेली से उठाकर देखा तो बाला शाह उसे इस वक्त तैश के आलम में दिखाई दिया। मैं बाला शाह अपने पूरे होशो हवास में अम्बर शाह को तलाक देता हूँ। बाला शाह ने सफाकत से बोलना शुरू किया तो वहाँ खड़े सब लोगों के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। अम्बर शाह ने साकिन नज़र से उसे देखा जो इस वक्त अपने होश में नहीं था। नहीं बालाज, प्लीज़ मुझे तलाक न दें, ऐसा मत करें मेरे साथ, प्लीज़ बालाज, ये मत कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगी। वो तड़प से बोलती, फौरन से उठती, उसकी जानें बढ़ती, उसे बाजू से पकड़कर हिलाने लगी। मैं अम्बर शाह को तलाक देता हूँ। उसकी दूसरी तलाक अम्बर शाह के जिस्म से जान खींचने लगी। ये एकदम उसकी आंखें तेज़ी से बहने लगी। प्लीज़ रुक जाए बालाज, नहीं करे, मुझ पर रहम करे, मत दे मुझे तलाक। कहाँ जाऊँगी मैं, कहाँ जाऊँगी? वो रोती हुई इल्तिजा करने लगी, मगर उसकी हरकतें ही ऐसी थी, ये तो होना ही था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ अम्बर शाह। बाला शाह ने तीसरी तलाक भी देते उसे अपनी ज़िंदगी से दखल अंदोज़ कर दिया। अम्बर शाह का जिस्म यकदम साकित हो गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका दिल बंद होने लगा। जब अगले ही लम्हे वो अपने होश खो बैठी और अपने हवास से बेगाना होती, एक झटके में ज़मीन बोस हो गई। अम्बर शाह बेहोश होकर फर्श पर गिर चुकी थी। फिलहाल किसी ने उसे उठाने की जहमत नहीं की थी। चची जान भी आगे नहीं बढ़ सकी थी, वरना उन्हें शक हो सकता था कि वो उसके साथ मिली हुई है। मामा जान, ले जाए इसे यहाँ से। इस औरत से मेरा जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है। ये औरत अब मेरी कुछ नहीं लगती। ले जाए इसे यहाँ से। मैं किसी गैर औरत को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ था, मगर उसकी आवाज़ में अभी भी वहशत थी। वही दरिश्त था। शनाया ने ताज्जुब से उसे देखा। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि बालहाज शाह ने उसे कंफर्ट करने के लिए अम्बर शाह को तलाक दे दी। और अब मेरी बात सब कान खोल कर सुन ले, शनाया मलिक को मैं कबूल कर चुका हूँ। ये मेरी बीवी है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये सफ़ेद हवेली की इकलौती बहू है और उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा।
میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ آپ سب میری بیوی کو قبول کرے۔ آج سے جو مقام میرا اس گھر میں ہے وہی مقام شنایا کا ہے۔ بالاج شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ زہرا بیگم اور چچی جان آگے ہوتی انبر شاہ کو احتیاط سے اٹھائے وہ باہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ التمش اور چچا صاحب بھی چلے گئے۔ جب بالاج شاہ دروازہ بند کرتا اس کی جانب بڑھا، وہ جیسے ہی بیڈ کے پاس آتا اس کے قریب بیٹھا تو اسی وقت شنایا بھیگتی آنکھوں سے فوراً سے ایک جھٹکے میں اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے وہ اب متواتر آنسو بہانے لگی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب شنایا خود اپنی مرضی سے اس کے گلے لگی تھی۔ بالاج شاہ کے لیے یہ لمحہ کسی عید سے کم نہیں تھا۔ آپ نے میرے لیے انبر شاہ کو طلاق دے دیا، بہت اچھے ہیں بالاج، مگر میں نے آپ کو اتنا کچھ کہا، آپ کو برا لگ رہا ہوگا۔ میں آپ پر چلائی بھی تھی، مجھے اب برا لگ رہا ہے۔ میں نے کیوں ایسا کیا؟ اس کی آنکھوں میں بہتا گرم سیال بالاج شاہ کی شرٹ میں جذب ہوتا اسے اچھے سے محسوس ہوا۔ شنایا تم پلیز نہیں رو نہیں، مجھے برا نہیں لگا، تمہارا حق ہے یہ، تم مجھ پر چلا سکتی ہو، تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو کیونکہ تم بالاج شاہ کی بیوی ہو اور بالاج شاہ کی بیوی کو حق ہے کہ وہ اس سے لڑے، غصہ کرنا ہے کر لے، مارنا ہے مار لے، مگر مجھ پر ہمیشہ ایسے ہی یقین کرے جیسے کچھ وقت پہلے تم نے کیا۔ وہ شنایا کے گرد گرفت تیز کرتا اسے مزید اپنے حصار میں دبوچنے لگا تو شنایا نے سسی کرنے کے دوران اس کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھیوں میں دبوچا۔ آپ کو پتہ ہے میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا رات کو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، مگر مجھے آپ پر پورا یقین تھا، لیکن مجھے جلن ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ وہ آپ کے کتنے قریب ہوگی۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ، مجھ سے نہیں ہوتا یہ، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ دور چلے گئے تو میرا جسم بے جان ہو جائے، جیسے میری سانسیں ختم ہو جائے گی، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس سے دور ہوتے شنایا نے استفسار کے طور پر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو بالاج نے فوراً سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں میری جان، میں سب سمجھ رہا ہوں، بس تم اپنا رونا بند کرو، کوئی تیسرا نہیں ہے اب ہمارے درمیان، بس تم ہو اور میں ہوں۔ بالاج شاہ نے میٹھے لہجے میں بولتے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تو شنایا نے اپنی بھیگتی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر آنسو صاف کیے۔ پتہ نہیں کیوں آپ کے معاملے میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں نہیں جانتی کیوں ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ شنایا نے بسکتے ہوئے معصوموں کی طرح اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے کہا تو بالاج شاہ اس کے قریب ہوتے اس کے بہتے آنسو صاف کرنے لگا۔ کیونکہ شنایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی تیسرا انسان آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ بالاج میں آپ کے معاملے میں بہت ٹچی ہوں، کیا آپ مجھے برداشت کر لیں گے؟ مجھے تم دل و جان سے قبول ہو شنایا۔ بالاج نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس کی گرم تپش بھری سانسیں شنایا کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ کبھی مجھ سے دور تو نہیں جائیں گے، مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ شنایا نے بچکانا سوال کیا تھا جس پر بالاج شاہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگی۔ نہیں میری جان، کبھی بھی نہیں، پراسرار لہجے میں بولتے بالاج شاہ نے عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تو شنایا کے پورے جسم میں اسی وقت ایک سکون کی لہر دوڑی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں بہت بدتمیز ہوں، غصے میں بہت کچھ الٹا سیدھا بول دیتی ہوں، تو کیا آپ خوشی خوشی برداشت کر لیں گے؟ ہاں، اس آفت کی پوٹلی کو میں خوشی خوشی جھیل لوں گا، اور اگر رو کر بھی برداشت کرنا پڑا تو بھی میں وہ کر لوں گا۔ بالاج شاہ نے اس بار محبت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے آخری بات مزاحیہ بولی تو شنایا کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک دم سے سنسناہٹ دوڑی اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اگر میں نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا؟ شنایا نے اس بار ڈرتے ہوئے پوچھا، جس پر بالاج شاہ نے اس کا دائیں گال کھینچا۔ تم فکر مت کرنا، میں سنبھال لوں گا۔ اگر میں نے کبھی غصے میں چیزوں کی توڑ پھوڑ کر دی تو؟ وہ اپنی ایک ایک عادت سے اسے واقف کرنا چاہ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، میں سارا الزام خود پر لے لوں گا۔ اس کے ٹھہراؤ بھرے لہجے نے شنایا کے اندر تک سکون دوڑایا تھا۔ اور اگر کبھی میں ضد پر آ گئی تو میں تمہیں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا، یاد ہے نا میرا طریقہ کہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دکھاؤ؟ وہ مسکراتا ہوا شنایا پر جھکنے لگا جب شنایا نے اپنے چہرے پر آتے حیا کے رنگ سرخ رنگوں سے اسے اپنی جانب آتے دیکھا۔ بالاج شاہ نے اس کے ساتھ جگہ بنائی اور وہیں پر لیٹ گیا۔ اس نے شنایا کے گرد اپنے بازو کا گھیرا تنگ کیا اور اسے اچھے سے خود میں بھیجا۔ شنایا نے بالاج کے بدلتے موڈ کو دیکھتے فوراً سے اس کے مضبوط سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی۔ تو آپ کو کیسا لگا یہ ایپیسوڈ؟ مجھے اس ایپیسوڈ میں بہت اچھا لگا جب شنایا نے سب کے سامنے بالاج کے اوپر اپنا بھروسہ قائم رکھا اور اس کی عزت رکھ لی۔ تو سیریسلی ہسبینڈ وائف میں یہ بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی کچھ دیکھ لو تو جب تک ایک دوسرے سے کلیئر نہ کرو اپنا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو مجھے یہ ایپیسوڈ بہت مزیدار لگا، بہت اچھا لگا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور
اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں بیکاز سیریسلی یہ ناول بہت پیارا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔